Subtraction of vectors. The vector P is taken along OA, vector Q is taken along OB, the two adjacent sides of the parallelogram. Then the resultant is obtained along the diagonal OE. But the negative vector minus Q is taken along OC because that OC is equal and opposite to OB. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಓ ಎ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಓ ಬಿ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ಅಂಡ್ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಓ ಬಿ ಮತ್ತು ಓ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಓ ಟು ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ ಟು ಎ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಇದೆ, ಓ ಟು ಸಿ ಈ ಅನದರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಆಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಓಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓ ಎ ಅಂಡ್ ಓ ಸಿ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಇದೆ, ಓ ಟು ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. And this alpha is the direction of resultant with the p. P ಇಂದ ಅದರ direction of resultant alpha ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ magnitude of resultant by the subtraction of vector is r is equal to square root of p square plus q square plus 2pq into cos of instead of theta 180 minus theta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ cos of 180 minus theta ಆಯ್ತು. And direction of resultant ಬೇಕು, direction of resultant tan alpha equal to q into sin of 180 minus theta divided by p plus q cos of 180 minus theta. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, the Leibniz theorem states that if three vectors acting at a point are in equilibrium, three vectors acting at a point are in equilibrium, each of them is directly proportional to sine of the angle between other two vectors. Sine of the angle between other two vectors. So this law states that if three vectors acting at a point are in equilibrium, means zero resultant. So each vector is directly proportional to sine of the angle between other two vectors. This is the statement. See that vector p, vector q and vector r are acting at the point O. So now the point O is in equilibrium, or resultant at the point O is 0. So now angle between vectors q and r is alpha, angle between p and r is beta, angle between p and q is gamma. So now according to the statement, p is proportional to sine of the angle between other two vectors. So that p ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ q ಮತ್ತು r angle is alpha. q is proportional to q ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ p ಮತ್ತು r other two vectors p ಮತ್ತು r angle beta. Sin is q is proportional to sin beta. Next r ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ other two vectors p and q angle is gamma. Therefore r is proportional to sin gamma. So now p is equal to k into sin alpha. K is the proportionality constant. Therefore take the cross multiplication, k is equal to p by sin alpha. So similarly k is equal to q by sin beta, k is equal to r by sin gamma.
Now comparing these three equations, we get P by sin alpha equal to Q by sin beta is equal to R by sin gamma. It is the conditions for Lami's theorem. Okay. Next to another law of triangle. So law of triangle, this law states that three vectors represented both magnitude and direction are acting at the point on the point object, then they are in equilibrium or resultant is zero. Then each vector is taken along the side of the triangle in the same order. This law states that law of triangle of equilibrium states that three vectors acting on the object at a point, then each vector are taken along the three sides of the triangle in the same order, so they are in equilibrium or resultant vector is zero. See that vector P, vector Q and vector R are acting at the point on the object. Now all these three vectors P, Q and R are taken along the three sides of the triangle along AB, BC and CA in the same order. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಅವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ. ಎ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಇದೆ, ಬಿ ಟು ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಸಿ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾರೋ ಆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ. ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಸಿ ಎ. ಈ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಎ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಸಿ ಎ ಅವು ಮೂರು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ CET and NEET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, multiplication of vectors. Vector v1 into vector v2 is equal to v. Means when the two vectors are multiplied, we get the another scalar quantity. So it becomes dot product or nothing but scalar product. If the two vectors are multiplied, we get another vector quantity, then it becomes cross product or nothing but the vector product. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಬಂದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ v1 is taken along OA, ವೆಕ್ಟರ್ v2 is taken along OB. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ. v1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ ನ OA ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, v2 ವೆಕ್ಟರ್ ನ OB ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ v1 ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ v2 is equal to v. ಅಂದ್ರೆ v1 ಮತ್ತು v2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ v ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಈಗ v is equal to v1 v2 into cos theta ಆಗುತ್ತೆ. v1 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, v2 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಗುಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್
magnitude of the two vectors and cosine of the angle between the two vectors is called scalar product or dot product. The product of magnitudes of the two vectors and cosine of the angle between the same two vectors is called dot product or scalar product. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಓ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ V2 ಇದೆ, ಇದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಓ ಟು ಎ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ V2 cos theta is the component of the second vector same as the direction of first vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓ ಟು ಎ V2 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಓ ಟು ಬಿ V2 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಓ ಟು ಎ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ V2 cos theta ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ V2 cos theta ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ as the direction of first vector. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ V1 ಮತ್ತು V2 cos theta ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ V1 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, V2 cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ as the direction of first vector. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ and component of the second vector same as the direction of first vector is also called dot product. The product of magnitude of the first vector and component of the second vector same as the direction of first vector is also called a dot product. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ W is equal to Fs cos theta ಆಯ್ತು. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F and S. ಹಾಗೇನೆ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ P is equal to F V into cos theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F into V ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V1 and V2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ, ಥೀಟಾ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ V1 ಮತ್ತು V2 ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ V1 ಮತ್ತು V2 ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ಕಾಸ್ 0 is equal to 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ V is equal to V1 into V2 ಆಯ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮುಖ ಇದಾವೆ. ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮುಖ ಇದಾವೆ. ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮುಖ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು? 1. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ V1 and V2 ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ V1 ಮತ್ತು V2 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ 90 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕಾಸ್ 90 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ V is also equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AX ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ AY ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ AZ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BX ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ BY ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ BZ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? AX ಇಂಟು BX ಪ್ಲಸ್ AY ಇಂಟು BY
ಪ್ಲಸ್ ಎ ಜೆಡ್ ಇಂಟು ಬಿ ಜೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಇಂಟು ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಜೆಡ್ ಇಂಟು ಬಿ ಜೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತವೆ. ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತವೆ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಜೆಡ್ ಬಿ ಜೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.